Hello, everybody. I see a lot of excitement today because we have Sarang Yadwadkar with us. And let me tell you a little bit about PRR. This is Pune River Revival. We are a group of many organizations and individuals. We mainly work for rights of rivers. We want rivers in Pune to be clean, flowing, natural, and pollution free. We have also questioned the project which is called as Pune Riverfront Development, like RFD. And the person who has gone to NGT to fight for Pune rivers and to question Pune RFD, who has studied the whole proposal in details and has found out all the discrepancies and how it is bad for the river and for the environment, is with us today. That is Sarang Yadwadkar. And he is going to talk about flood lines and what is wrong with Pune's flood lines. And for that also he has gone to NGT, and so he will explain his legal battle. I'm going to congratulate him because in last week, because of Sarang and two more, Vivek Velankar and I think one more person, I'm missing the name, because they went to NGT and they have asked to review the flood lines. They got the result in their favor. So he will explain the details. Of course, you can keep your questions ready. I would say that while he is presenting, whatever you have, whatever you think, whatever questions you have about flood lines and about the legalities and about the technicalities, you can keep typing in the chat box so that we can take these questions later. मी थोडंसं मराठीमध्ये सांगतेय की आपला हा जो गट आहे, समूह आहे, पवना आणि इंद्रायणी आपण डिस्कस करणार आहोत का, ते यादवाडकर नंतर घेतील हा प्रश्न. तर हा पुणे रिव्हर रिव्हायवल हा नद्या स्वच्छ, प्रदूषण विरहित, वाहत्या असाव्यात, नदीच्या किनाऱ्यांचं आणि नद्यांचं उद्ध्वस्तीकरण होऊ नये म्हणून आपण मुख्यतः काम करतो. त्याच्यासाठी जी कायदेशीर लढाई आहे ते सारंग यादवाडकर गेले काही वर्ष लढतायत आणि त्या आज आपल्या बरोबर आहेत. तुम्ही तुमचे प्रश्न मराठीमध्ये किंवा इंग्लिशमध्ये दोन्ही कुठल्याही हव्या त्या भाषेमध्ये विचारू शकाल. आपण दोन्ही भाषांमध्ये प्रश्न घेणार आहोत. मी जास्तीचा आता वेळ घेत नाही आणि यादवाडकर आता आपल्याला पूररेषा काय आणि त्याच्याबद्दलची लढाई काय चालू आहे ते सांगतील. सो ओव्हर टू यू सारंग. येस, धन्यवाद प्राजक्ता. आपण मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीमध्ये कव्हर करू हा विषय बेसिकली. आणि प्राजक्ताने सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही प्रश्न कोणाचे जे काही असतील ते मी शेवटी ऍड्रेस करायचा प्रयत्न करेन. पहिल्यांदा मी तुम्हाला बेसिकली फ्लड लाईन्स, व्हॉट इज फ्लड लाईन, व्हॉट आर द फ्लड लाईन्स अलॉंग द रिव्हर्स, हे मी ब्रीफली सांगणार आहे. आय एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द इंट्रिकसीज ॲज फार ॲज लिगल आस्पेक्ट इज कन्सर्न. आपण ब्रॉडली समजावून घेऊ व्हॉट आर फ्लड लाईन्स अँड व्हॉट इज द इम्पॅक्ट, व्हाय दे आर सो इम्पॉर्टंट, व्हाय दॅट इज द लक्ष्मण रेषा फॉर डेव्हलपमेंट, हे आपण बेसिकली समजावून घेऊया. आणि मग त्या संदर्भातला Prajakta, that was a High Court, Bombay High Court judgment that we got 4-5 days back. That is in a PIL filed by me, Vivek Velankar and Vijay Kumbha. So this is not the NGT judgment. This is not High Court. Yeah. Sorry. This is the order by Mumbai High Court. Wow. In a public interest litigation. Okay. So basically, this story of floodlines in the state of Maharashtra, we are going to talk only as far as state of Maharashtra is concerned, which is covered by the Water Resources Department. This story starts in 1989 when there was a circular Shasana Paripatrak on the 21st of September 1989 की ज्याच्यात त्यांनी फ्लड लाईन्स म्हणजे काय हे पहिल्यांदा त्यांनी उल्लेख केला. आणि देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लड लाईन्स. इज इट ओके इफ आय कंटिन्यू इन मराठी अँड इंग्लिश सायमल्टेनियसली? या, आय होप सो. त्याच्यात त्यांनी फ्लड लाईन्स कुठल्या असतात, काय प्रकारच्या असतात हे पहिल्यांदा डिफाईन केलं. सी बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लड लाईन्स. वन इज ब्लू लाईन अँड द अदर वन इज रेड लाईन. ब्लू लाईन is the flood level that shows the
shows the flood level of the flood that comes once in 25 years. And red line defines the flood level. It shows the flood level that comes once in 100 years. So blue line flood is more frequent than red line. So blue line is inside. नदीच्या दोन्ही बँक्सवर, ती दोन्ही काठांवर, लेफ्टला आणि राईटला या पूररेषा असतात निळ्या, आणि त्याच्या आउटर साइडला लाल पूररेषा असतात. दोन निळ्या पूररेषा ब्लू लाईन्सच्या मधला जो पोर्शन असतो, म्हणजे ज्याच्यातून नदी मुख्यतः वाहत असते, दॅट इज प्रोहिबिटिव्ह झोन. तिथे कुठल्याही प्रकारची डेव्हलपमेंट कायद्याप्रमाणे अलाउड नाहीये. आणि ब्लू लाईन टू रेड लाईन दोन्ही बँक्सवर ब्लू लाईन टू रेड लाईन हा जो भाग असतो, दॅट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टिव्ह झोन, की जिथे डेव्हलपमेंट इज अलाउड, बट under certain conditions. You have to have your plinth level. You have to have the structure on columns, and you have to have the plinth level 50 centimeters above the level of red line. So ते योग्य आहे का अयोग्य आहे, सायंटिफिकली योग्य आहे का नाही, हा भाग वेगळा. So coming back to the main point, in 1989 the floodlines were defined. The situation has further developed. In 2014, TERI, the Energy and Resources Institute of Delhi, submitted a comprehensive report to the state of Maharashtra. त्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी काय म्हणलेलं आहे, that report was prepared at the request of the state government of Maharashtra. त्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी स्पेसिफिकली पूर्ण महाराष्ट्राचा 4 वर्ष अभ्यास केला, सगळ्या क्लायमेट इम्पॅक्टचा, क्लायमेट चेंजचा, आणि दे हॅव अराइव्ड ॲट सर्टन कन्क्लुजन्स. त्याच्यात पुण्याच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर दे हॅव क्लिअरली स्टेटेड ॲट पेज नंबर 9 दॅट इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स पुण्यातला अॅन्युअल रेनफॉल is going to rise by 37.5%. See, rise in annual rainfall by 37.5% is a huge rise, and that's what we are experiencing these days. All over Maharashtra, साधारणपणे 15 to 52% पर्यंत रेनफॉल वाढणार आहे. 52.5% मध्ये पर्यंत नाशिकचा रेनफॉल वाढणार आहे. सो this is a very, very important, crucial warning they have given way back in 2014. Unfortunately, the government is just sitting on that report. त्या रिपोर्टमध्ये पुढे पण एक महत्वाचा उल्लेख आहे, त्यांनी एकच मी त्याच्यातलं वाक्य वाचून दाखवतो. The general trend in precipitation suggests that for the Sahyadris there would be increased rainfall with reducing number of rainy days. थोडक्यात म्हणजे पाऊस एकीकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे, परंतु पावसाचे दिवस कमी होणार आहेत. थोडक्यात पावसाची इंटेन्सिटी वाढणार आहे. क्लाउड बर्स्टच्या इव्हेंट्स या वाढणार आहेत ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, आणि हा फार महत्वाचा त्यांनी कन्क्लुजन दिलेला आहे. आणि दॅट नीड्स टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली as far as any sort of development, infrastructural or anything related to water bodies is concerned, हे अतिशय सिरियसली घेणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर 2 मार्च 2015 त्यावेळेला इरिगेशन डिपार्टमेंटनी एक सर्क्युलर काढलं, जलसंपदा विभागाने. त्या सर्क्युलरमध्ये असं म्हणलेलं आहे की 1989 मध्ये फ्लड लाईन्सच्या बाबतीत पहिलं सर्क्युलर आलं होतं. त्याच्यानंतर हे जे सर्क्युलर आलेलं आहे 2015 मध्ये, त्याच्यात त्यांनी स्पष्ट असं म्हणलेलं आहे, पूरक्षेत्र व पूररेषा यांचे नकाशे व आराखड्यांना मान्यता संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जे चीफ इंजिनियर, रिजनल चीफ इंजिनियर यांनी द्यावी. ओनली रिजनल चीफ इंजिनियर कॅन अप्रूव्ह द फ्लड लाईन मॅप्स. अशा आराखड्यांना मान्यता देण्याच्या अधिकारांचे प्रत्यायोजन म्हणजे डेलिगेशन मुख्य अभियंता स्तरापेक्षा खालील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना करण्यात येऊ नये. इन सिंपल टर्म्स, no one below the rank of the chief engineer is allowed by the state government to approve the floodline maps. Only chief engineer can approve. त्याच्यानंतर 16 नोव्हेंबर 2015
I'm just sharing the chronology. 16th of November 2015, MERI, that's a state government organization, the Maharashtra Engineering Research Institute based at Nashik, they came up with a very comprehensive circular about this. In that circular, I'll just read out the relevant part of it. While arriving at 25 years return period flood as defined in circular of 1989, the highest regulated flood from the upstream dams from the available that is maximum discharge released through the spillway from available data of 25 years or more plus 25 years period flood from the free catchment area below the downstream of the same dam shall be considered. And the same is applicable for 100 years also. थोडक्यात यांनी काय म्हणलेलं आहे, and which is very commonsensical and very scientific, very simple. If there is a dam on the upstream side, let us say Khadakwasla. Khadakwasla is on the upstream of Pune. When you are identifying, working out the floodlines of Mutha River, you need to take into account the maximum discharge from Khadakwasla Dam as well as the stormwater runoff from the free catchment area that is between Khadakwasla Dam and Pune city, because that also gets added into the river by way of various streams. And these streams are pretty, some of them are very, notorious, like Ambiloda or like that. So they have clearly, categorically said that dams are discharged plus free catchment madla flow हा गृहीत धरला पाहिजे दोन्ही प्रकारच्या फ्लडलाईन्स काढतात. त्याच्याशिवाय त्यांनी अजून काही महत्वाचं असं म्हणलेलं आहे, if towns, cities are situated on river banks adjacent to any confluence, okay, adjacent to any confluence, adequate check regarding backwater effect on the floodlights need to be exercised. See, जिथे जिथे confluence असतो, दोन नद्या एकमेकांना येऊन मिळतात. See, there is inertia in the flows of water of both the rivers. When they hit each other, they reduce each other's velocity. The velocity of the water flowing through the river drops suddenly at that point, and that creates back pressure in both the rivers, which amounts to rise in flood levels. Had there been no confluence at that particular point, that rise in flood levels was not there. But because of confluence, there is substantial rise in flood levels. And see, in Pune, there are multiple confluences. मुळा मोठा हा तर आहेच आहे, राम नदीचा आहे, पवनाचा आहे, हे 3-4 कॉन्फ्लुएन्सेस पुणे म्हणजे सो टू से पुणे आणि पिंपरी चिंचवड सिटी मध्ये आहे. अँड व्हेरी अनफॉर्च्युनेटली पुढे काय झालेलं आहे ते आपण बघूया. आणि याच्यात पण त्यांनी स्पष्ट म्हणलेलं आहे की ऑल दीज मॅप्स शॅल बी अप्रूव्ड ओनली बाय द चीफ इंजिनियर, नॉट बाय एनीवन बिलो दॅट रँक. हेच सर्क्युलर त्यांनी परत तिसऱ्यांदा काढलं 10 जुलै 2019 की they are repeatedly saying that chief engineer is the only authority which can approve the flood levels. आता this is the base. Now पुण्याच्या ज्या फ्लड लाईन्स आहेत मुळा आणि मुठेच्या, those flood lines, the survey was conducted sometime in the 2008, 9, 10, and the maps were submitted. Mula and Mutha Nadi, the floodline maps prepared as per the norms that time were submitted to PMC on 5th of March 2011. Okay, that time the circular was not there about chief engineer's approval. So whatever maps were there, they had prepared, they submitted it to PMC, and PMC was supposed to follow those 2011 floodlines everywhere. See, remember, I repeat, inside blue lines, it is prohibitive zone, no construction is allowed, and beyond blue lines on the outer side of the river, certain construction is allowed under specific conditions. So now completely overruling all these norms mentioned in multiple circulars
by the Water Resources Department, one executive engineer, his name is, let us forget the name. He prepared completely different floodline maps without any hydraulic study. He shifted the floodlines inside by at some places 5-10 meters, at some places 60-78 meters inside as per his discretion. There was no hydraulic study conducted for that. And he handed over those maps. He did not take any approval from the then chief engineer. He submitted those maps to Pune Municipal Corporation on 22nd of July 2016. Now, these maps, why these maps are important? Because these maps were then subsequently incorporated by PMC in the development plan maps. So now there are two sets of floodline maps. One is 2011, which was legally valid as per the rules applicable that time. And the other one that is incorporated in the development plan, but which were not based on any hydraulic study and were not approved by the chief engineer of that region. So we asked on 7th of August 2019, under RTI, we asked the Water Resources Department that give us the approval letter to these maps issued by the chief engineer, these 2016 maps. And in one sentence, we got the reply, such approval letter is not available in this office. So that was the base for everything. So based on all this information, we filed a PIL, Public Interest Litigation, number 36 of 2021 in the Mumbai High Court. And that is still pending before the High Court. But on 26th of June, the High Court passed this very important interim order. I said interim order. I'll just read out the relevant paras of the order and I'll stop there. Considering the issue, see the comments, observations of High Court are very important. Considering the issue raised in this public interest petition, which is of seminal importance as it raises concerns about faulty demarcation of floodline in the city of Pune, the court on 6 December, etc., etc. Then further, their observations are, it appears that there are several important factors and considerations that have not been taken into account while making the floodlines in the mentioned areas. Let's summarize the key points raised in each statement. Yeah, free catchment area is not considered. MERI guidelines have not been considered. TERI action plan, that 37.5% rise, is not considered. So in light of these points, it is suggested that a comprehensive review of floodline demarcation process be conducted, taking into account the flow from free catchment area, MERI guidelines, and the TERI climate action change plan. So based on this, the final, the interim order is passed by the High Court. This para 10, we thus direct that the expert committee under this order shall be formed within 2 weeks, which shall consider and finalize the blueprint for undertaking comprehensive review of demarcation of red line in the city of Pune within 4 weeks thereafter. So this is the interim order, which is of very important, which is very important for us because it is going to redefine the entire development along the river banks, not only along the river banks, but in the river also. ही ऑर्डर जरा एकदा मराठीत थोडक्यात सांगणार का 4 वाक्यात? येस शुअर. तर ही जी हायकोर्टाने आता 26 जूनला जी ऑर्डर दिलेली आहे त्याच्यात त्यांनी स्पेसिफिकली त्या ऑर्डरमध्ये उल्लेख केलेला आहे. काही रिपोर्ट्स आम्ही सबमिट केलेले होते. त्या रिपोर्ट्सच्या बेसवर त्या ऑर्डरमध्ये त्यांनी स्पेसिफिक उल्लेख केलेला आहे की याच्यात काही पॅरा 14 याच्यात जो आहे तो इरिगेशनच्या रिपोर्टवरच बेस्ड आहे की याच्यात काही महत्वाचे, अतिशय महत्वाचे काही गृहीतक धरण्यात आलेली नव्हती
ह्या फ्लडलाईन्सच्या 2016च्या आणि 11च्या दोन्ही फ्लडलाईन्सच्या बाबतीत धरण्यात आलेली नव्हती. उदाहरणार्थ फ्री कॅचमेंट एरिया म्हणजे मुक्त पाणलोट क्षेत्र, त्याच्यातून येणारे प्रवाह, नंतर मेरीच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत की फ्री कॅचमेंट एरिया मधला फ्लो धरला पाहिजे, कॉन्फ्लुएन्स इफेक्ट गृहीत धरला पाहिजे वगैरे, ह्या ज्या मेरीच्या गाईडलाईन्स आहेत त्या पण कन्सिडर केल्या गेल्या नव्हत्या. आणि टेरी ऍक्शन प्लॅन मध्ये क्लायमेट चेंजचा जो त्यांनी इम्पॅक्ट सांगितलेला आहे की 37% पुण्याच्या आसपास पावसाचं प्रमाण वाढणार आहे आणि क्लाउडबर्स्ट इव्हेंट्स वाढणार आहेत, हे पण कुठेही गृहीत धरलं गेलेलं नव्हतं. त्यामुळं पुण्याच्या नद्यांच्या फ्लडलाईन्स या परत नव्याने करण्यात याव्या आणि त्याच्यासाठी त्यांनी जलसंपदा विभागाला 2 आठवड्यात त्यांचे प्लॅन सबमिट करायला सांगितलंय. 4 कमिटी फॉर्म करायला सांगितली आणि त्या कमिटीने 4 आठवड्यात पुढे पुढची पावलं काय उचलली जाणार हे हायकोर्टाकडे सबमिट करायचंय. थोडक्यात पुण्याच्या ज्या फ्लडलाईन्स आहेत या पूर्णपणे नव्याने आखाव्या लागणार आहेत आणि त्याच्यामुळे नदीच्या दोन्ही तीरांवरच्या डेव्हलपमेंटवर तर परिणाम होणारच आहे. कारण याच्यात एक महत्वाची गोष्ट अशी की सगळ्यांना माहिती आहे की पुण्याच्या नद्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर राडारोडा टाकण्यात आलेला आहे, अनधिकृतरित्या आणि अधिकृतरित्या सुद्धा. राडारोडा तो कोणी टाकला, हा सामान्य माणसाने टाकला, कोणी चोराने टाकला का महानगरपालिकेने टाकला, शास्त्राला ते माहिती नसतं, निसर्गाला ते माहिती नसतं. त्यामुळं याच्यामुळे पूर पातळ्या पुण्यातल्या ऑलरेडी वाढलेल्या आहेत हे आपण अनुभवतो आहे आणि त्यामुळे पूररेषा सुद्धा ज्या नवीन डिफाईन होतील या नदीच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणावर बाहेर सरकणार आहेत आणि त्याच्यामुळं काही काही क्षेत्र नो डेव्हलपमेंट झोन मध्ये येणार आहे. त्याला इलाज नाही. आपण नदीवर अत्याचार केलेले आहेत, त्यामुळे आता नदी जर त्या रौद्र स्वरूप धारण केलं तर इट्स बेटर इफ वी कीप्स रिस्पेक्टेबल डिस्टन्स फ्रॉम द रिव्हर्स. डेक्कनला 2019 साली पुण्यातली जी ब्लू लाईन आहे ती 60,000 क्युसेक्स म्हणजे क्युबिक फीट पर सेकंद या प्रवाहाला डिझाईन केलेली आहे, परंतु 45,000 क्युसेक्सलाच ती ब्लू लाईन ओलांडून डेक्कनच्या भागात हे वस्तीमध्ये पाणी शिरलेलं होतं. ही सत्यस्थिती आहे आणि हे मान्य पण करण्यात आलेलं आहे. अनेक कारणं आहेत, मेट्रोचं कन्स्ट्रक्शन आहे आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट, तथाकथित नदी काठ सुधार प्रकल्प जो आहे याच्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, मनपानी पण आणि पुण्याच्या नागरिकांनी पण, मतदारांनी. धन्यवाद. आपण आता प्रश्न घेऊया, पण प्रश्न घेण्यापूर्वी 1-2 मिनिटं आपण जयदीपला वेळ देऊया आणि मग त्याच्यानंतर आपण प्रश्नोत्तरांकडे वळूया. Thank you, Prajakta. Am I audible? Yes. So my appeal is very simple. Please note that Sarang Yadwadkar is a architect. आणि हे सगळं जेव्हा काम करतात तेव्हा his personal time, there is many of you may not recognize this thing called as opportunity cost of time. If he focused on his career of architecture, he could be making gobs of money. Just realize, what he's investing is, this is completely voluntary. We cannot even put a value to the amount of time he's giving. There are many others on this call, people like Shailaja Tai, there is Nishad, Amit, and many others that if I could spend the whole day who contribute to all of what has happened so far, the successes we've had so far, including what, Sarang got us in terms of the High Court judgment, is all purely driven by volunteer efforts. There is no external funding available to us. So my appeal to you is understand that there is cost to everything. There is cost to water testing. There is cost to stream mapping, RTI, litigation, travel, even just making, conducting something like this. It takes a lot of energy and organization from people like Prajakta. So let us put a value to that. Let's show value and let's make this effort of Pune River Revival sustainable. And the way you can do it is, it can be a very small contribution. It could be 1,000, 2,000, a monthly donation, but please make it sustainable, because
having some predictability. Can we do this? Can we raise awareness through social media campaign? Can we launch this litigation? This is all going to come through us. When I say us, I literally mean I will make a contribution, so should you. But please don't make it one time. Make it a recurring contribution, make it every month. And it's a really very simple process. If you go to Google Pay, it makes it a lot easier these days. We don't have a UPI code yet. We're working on that. In the meantime, it has a place where you just simply put the bank account and the IFSC number. So you can see Amit has posted that. Please grab that, make a screenshot as we speak so that you will have the details and commit to giving. The other thing I want to say about giving is giving, when someone makes an appeal, and the presentation Sarang gives, you literally feel कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है. I had to put no effort. All I have to give is money. But dinner time will come around and you'll forget. Please do it right after this. Okay. If you can't right now, and if you're not in a position, then at least reach out to me and say that, hey, put me on a list where there is a specific ask, then I will come up and step up to the plate. So that's my request. The other motivation I want to give you is please join Pune River Revival. It's a WhatsApp group. And just to make it attractive, I want to offer up that Sarang has made Sarang collaborated with others on this to make a movie called Road to Nowhere. Is that right, Sarang? Yes. Can we Road share to that? Nowhere in English, Gumrah in Hindi, and Haravlela Rasta in Marathi. When you see that movie itself should be motivation for you to give. Just look at the sheer amount of effort that went into making a high quality movie like that, launch the litigation. There is another movie, Sarang, if I'm not mistaken. If we can share that on PRR, I think we'll have a lot of people joining today. Which one? Okay, I'll remember that little later. Shailajata, yes. So we'll share two. Please join I could see the exclamation on Shailajata's face. So we'll share those. Please join PRR. And in exchange for sharing those movies, I think you can make that donation today. So thanks for letting me make this appeal. And I will be the first contributor. That's my promise to you. That's great, Jaideep. I think there are a couple of questions. First, I will go through the questions which are there in the chat box, and then let us open it. People can just unmute themselves and ask Sarang. जे काय असतील ते तुम्ही व्यक्तिशः पण विचारू शकता. पहिला. Can you, Shailajata, can you please read one by one the questions? हो. सांगतीये ना. Yes, exactly. So एक खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे आरती कडून की फ्लॅश फ्लड्स जे पाणी येतं ते सुद्धा ते ब्लू लाईन आणि रेड लाईन मध्ये कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं? Yeah. See, this is a very basic question. Now, whether it's a flash flood or regular flood, flash floodचं प्रमाण वाढलेलं आहे because of cloud bursts. Because of cloud bursts, because of soil capping, प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कॉन्क्रिटायझेशन झालेलं आहे. त्यामुळे पावसाचं पाणी जमिनीत मुरत नाही, ते सरफेसवरून वाहायला लागतं. आणि वॉटर बॉडीज मध्ये आपण ते एन्क्रोचमेंट करून बसलेलो आहोत. म्हणजे जसं आपल्याला हार्टला ब्लड सप्लाय करणारी जी आर्टरी असते त्याच्यात जसं कोलेस्ट्रॉल होतं जमा होतं आपल्याला हार्ट अटॅक येतो, तशीच शहराची परिस्थिती झालेली आहे. तर हे फ्लॅश फ्लड्स जे येतात तर या सगळ्या फ्लड्सच्या कॅल्क्युलेशनसाठी हेक्रास म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे. अमेरिकन आर्मीने ते तयार केलेलं आहे. ऑल ओव्हर वर्ल्ड ते सॉफ्टवेअर वापरलं जातं. आणि तुमचा तिथला कॅचमेंट एरिया किती आहे, कॅचमेंट एरियाचा ग्रेडियंट काय आहे, तिथले सॉइल सरफेस काय आहे, नंतर ओढ्याचे क्रॉस सेक्शन दर 30 मीटरवर दर ठराविक इंटरवलला किती आहे, त्याचा ग्रेडियंट किती आहे, हा सगळा सर्वे डिटेल्ड सर्वेचे इनपुट्स त्याच्यात देऊन पावसाचं प्रमाण किती आहे, पर आवर मॅक्झिमम किती पाऊस होऊ शकतो, हा सगळा डेटा फीड करून मग त्याच्यातून ते मॅक्झिमम किती त्याच्यातून फ्लो जाऊ शकतो हे वर्कआउट केलं जातं. आणि मग बेस्ड ऑन दॅट फ्लड लेवल्स वेदर इट्स आपण नदी म्हणतो परंतु अल्टिमेटली तो एक पाण्याचा प्रवाह आहे. आंबील आपण नदी म्हणत नाही म्हणून त्याची डिग्निटी सायंटिफिकली किंवा हायड्रॉलिकली बदलत नाही. त्याच्या पण फ्लड लाईन्स वर्कआउट करणं आवश्यक आहे. इनफॅक्ट पूर्वीच करणं आवश्यक होतं, पण या ग्राउंड्सवर आता नव्याने परत आपल्याला या ओढ्यांच्या पण फ्लड लाईन्स काढा म्हणता येणार आहे. सो हेक्रास इज द सॉफ्टवेअर. ग्रेट, थँक्स Sarang. There is another question by Shubham. It's
directly or indirectly connected with the climate change, as this is La Nina year, which impacts monsoon. So does La Nina play a role in the cloudburst occurrences? See, because of La Nina, it is stated by the government or IMD that this monsoon there will be around 6 to 7% more rainfall. This definitely will lead to more cloudbursts. In fact, I don't know the specific impact of La Nina on the events of cloudburst. It has definitely impact on more rainfall through the season. But as of now, we definitely are experiencing more cloudburst events. I have no data as far as impact of La Nina is concerned, specifically La Nina is on cloudburst events, but definitely there are going to be more events. Okay. Subir Bhaduri has asked a question, sir. The name of the executive engineer, isn't it important number? Because the citizens, as citizens, we would like to know if you can share it, please. His name is Pandurang Shelar. Let me be candid about it. His name is Pandurang Shelar, and he has issued completely fraudulent floodlines, illegal floodlines of Pune city. Not only that, today or maybe 2 days back, I got the information that in Pimpri-Chinchwad area also, he has issued fraudulent flood maps of Pavna River floodlines. Great. Shubham has asked another question. Are you working only for Mula Mutha River or others like Indrayani, Pavna 2, which comes under PCMC jurisdiction? See, basically, Mula and Mutha rivers are I'm more than enough for me. So I don't get time to look into that. But if some people are ready to collaborate, definitely we can work together. In fact, there are some people connected from Pimpri-Chinchwad side with me. But there should be more people working in that area because Pavna particularly at Pimpri-Gurav is very, very heavily encroached upon. And PCMC also is giving building permissions completely inside the blue line. I think it's high time for the citizens of PCMC to rise against it, to wake up. Absolutely. Absolutely. I think you are right there on. म्हणजे अगदी बरोबर तुम्ही एम वर बाण मारलेला आहे. आवश्यक आहे की पिंपरी चिंचवडच्या लोकांनी सुद्धा जाग होऊन त्यांच्याकडून जास्त ऍक्टिव्हिटी केली गेली पाहिजे. हे आता पुणे आणि पिंपरी चिंचवड असं राहिलेलं नाहीये. हे सगळ्या आपल्या नद्यांच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे सगळीकडून हे प्रेशर बिल्टअप व्हायला पाहिजे. इट्स व्हेरी नाईसली यू हॅव पुट इट. अश्विनी भिलारे असा प्रश्न विचारते, मुठा नदी पात्रात जे चॅनलायझेशन केलं गेलं आहे हे पूर्णतः इल्लीगल आहे, हे बरोबर आहे का? आणि त्या चॅनलायझेशनच्या अगेन्स्ट आपण काही केस टाकू शकतो का? याची प्रोसिजर काय असेल? मला स्वतःला काही अनुभव नाही असं ती म्हणते. चॅनलायझेशन हे पूर्वी केलेलं का आता चालू असलेलं? पूर्वीचं जे चॅनलायझेशन आहे, सी बेसिकली त्याला सो टू से इल्लीगल म्हणता येणार नाही, अनसायंटिफिक म्हणता येईल, कारण हे 2011 पूर्वी केलेलं आहे. फ्लड लाईन्स ज्या डिफाईन झाल्या या 2011 मध्ये डिफाईन झालेल्या आहे, त्यामुळे त्याच्या आधी केलेलं आहे. पण डेफिनेटली ते जे त्याचा जो उद्देश, ते आता ज्या गोष्टी चालू आहेत त्याच्यापेक्षा त्याचा जर जो इम्पॅक्ट जर आपण गृहीत धरला, त्याची जर न्यूसन्स व्हॅल्यू जर आपण कम्पेअर केली, तर ते जे चॅनलायझेशन आहे दॅट इज नथिंग असे म्हणायची वेळ आलेली आहे. कारण RFD मध्ये जे चॅनलायझेशन आहे, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिव्हर इज रिड्यूस टू 50%. त्यामुळे ऑफकोर्स दॅट चॅनलायझेशन इज अनसायंटिफिक. वी कॅनॉट लेबल इट एज इलिगल, बट दॅट इज अनसायंटिफिक. ग्रेट. Perfect answer, Sarang sir. Amit ची query आहे, can this particular high court order be treated as precedence in the rest of the region for other rivers also? Can similar people's movements, I think you have already shared your comment on this. Can similar people's movements use this order to address this issue in their regions, their own regions? Yes, definitely. But some basic work is required for that. Data collection is required for that, and you'll have to prove that
either there are no floodlines marked in your area, or if the floodlines are marked, they are marked incorrectly. You have to prove it. Then this order will become a precedence applicable in your, or for that matter, anywhere. एक विक्रांत लाटकर म्हणून त्यांनी प्रश्न विचारलाय, तो मला कळला नाहीये, बट आय विल जस्ट रीड इट आउट, अँड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड, मे बी विल आस्क हिम टू अनम्यूट अँड आस्क यू दैट क्वेश्चन. इज द फ्लड लाइन इलेवेटेड ॲट द जंक्शन ऑफ फ्लोइंग वॉटर बॉडीज? ऑल्सो फ्लोइंग वॉटर बॉडीज. सो ओके, त्यांचं मला असं वाटतंय की त्यांचं म्हणणं असं आहे की जंक्शन म्हणजे कॉन्फ्लुएन्स. करेक्ट. तर कॉन्फ्लुएन्सला सिंपल मी तुम्हाला अनालॉजी देतो. दोन खूप ट्रॅफिक असलेले रस्ते आहेत आणि ते रस्ते ज्यावेळेला एकमेकांना मिळतात, तर दोन्ही ट्रॅफिक एकमेकांमध्ये मिक्स होतात आणि दोन्ही रस्त्यांवर ट्रॅफिक जॅम जनरेट होतो. कारण ते दोन्हीकडची वाहनं ज्यावेळेला एकमेकांमध्ये मिक्स होतात, तर कुठलंच वाहन फ्रीली पुढे जाऊ शकत, व्हेलॉसिटी कमी होते. सेम प्रिन्सिपल अप्लाइज टू द फ्लो ऑफ रिव्हर ऑल्सो. त्यामुळे कॉन्फ्लुएन्सला ज्या वेळेला दोन्ही, आणि याच्यात कसं आहे, दोन्ही नद्या किती अँगलला एकमेकांना मिळतात हे पण खूप महत्वाचं आहे. जेवढा दोन्ही मधला अँगल अॅक्यूट असतो तेवढा कॉन्फ्लुएन्स इफेक्ट कमी असतो. जेवढा अँगल दोन्ही मधला वाढत जातो, जेवढं जसं समोरासमोरून एकमेकांना भिडणं असं म्हणावं लागेल. आणि मुळा आणि मोठा या 90 डिग्रीज मध्ये एकमेकांना भिडतात असंच म्हणावं लागेल, मिळतात म्हणण्यापेक्षा. त्यामुळं तिथे तो जो फ्लो त्यांचा सडनली जो व्हेलॉसिटी ड्रॉप होते, त्यामुळं पुढे सेडिमेंटेशन होऊन नाईक आयलंडचं फॉर्मेशन झालेलं आहे. तुम्ही बघा नद्यांमध्ये नेहमी, मी थोडस मेन विषयाला आजूबाजूचं पण बोलतोय, सॉरी फॉर दॅट, पण कॉन्फ्लुएन्स पाशी आयलंड्स तयार झालेले असतात, बेटांची निर्मिती झालेली असते. दॅट इज बिकॉज सेडिमेंटेशन इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन व्हेलॉसिटी ऍट कॉन्फ्लुएन्स, म्हणजे जंक्शन जसं लाटकर साहेबांना म्हणायचं ते. आणि व्हेलॉसिटी कमी झाल्यामुळे तिथे बॅक प्रेशर जनरेट होतं आणि दोन्ही नद्यांच्या अपस्ट्रीम साईडला फ्लड लेवल्स वाढतात. ही इज राईट. या फक्त त्यांनी अजून एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन विच इज मोर अबाउट द इकोसिस्टम और द एन्व्हायरमेंट. would it make sense to have an express pipeline till Ujni to rapidly drain the flood water? No, that will be the most unnatural way. आणि पाईपलाईन मधून पाणी नेणं इज सच अ ह्यूज क्वांटिटी. I don't think anywhere in the world a pipe of that size could be made or should be made, I would say. कारण तर पाईप टाकला तर त्याच्यावर परत FSI द्यायला सुरुवात होईल आणि आपण बिल्डिंग्स बांधायला लागू. कॉर्पोरेशन परवानगी द्यायला पण मागे पुढे बघणार नाही. राईट. there's one question from गायत्री कुंटे. प्रशांत राहुल सर, मी तुम्हाला नंतर देते, आधी जे चॅट बॉक्स मध्ये आहेत ते प्रश्न विचारते, मग तुम्ही विचारू शकता. गायत्री कुंटेंनी असं विचारलंय, कुड द कॉन्क्रिटायझेशन अलॉंग द रिव्हर बँक हॅव लेड टू increased surface temperatures this summer causing higher overall temperatures? Please जरा रिपीट करता का हा प्रश्न? Could the concretization along the river bank have led to the increased surface temperatures this summer causing higher overall temperatures? Yes, definitely. See, वेटलँड्स जे असतात तिथे अनेक प्रकारचे, इट्स अ वर्ल्ड ऑन इट्स ओन. सी, वेटलँड इज अ वर्ल्ड ऑन इट्स ओन. शैलजाताई इज द बेस्ट पर्सन टू स्पीक ऑन दॅट ऍक्च्युअली. पण मी या वेटलँड्सना ना, तिथं कुठं नुसता चिखल असतो, कुठं 2 इंच पाणी असतं, कुठं फुटभर पाणी असतं. तिथं वेगवेगळ्या वनस्पती असतात. त्या वेगवेगळ्या वनस्पतींवर अनंत प्रकारचे कीटक असतात. हे वेगवेगळे कीटक हे वेगवेगळ्या पक्ष्यांना आवडत असतात, वेगवेगळ्या प्राण्यांना आवडत असतात. त्यामुळे तिथे सगळ्या प्रकारच्या प्राण्यांचा, पक्ष्यांचा विहार असतो. जसं मी म्हणतो, फर्ग्युसन रोडला जी वेगवेगळ्या तुम्हाला वडापाव पासून वाटतं ते चायनीज, इटालियन फूड मिळतं. त्यामुळे तरुण वर्गाचा जसा सगळ्यांचा, पुणेकरांचा फर्ग्युसन रोड लाडका आहे, तसंच हे फ्लड प्लेन्सच्या बाबतीत आहे, किंवा भोवतालचा जो रायपेरियन झोन आपण म्हणतो त्याच्या बाबतीत आहे. तो जर आपण बंद केला, तिथे जर कॉन्क्रिटायझेशन झालं, कल्पना करा फर्ग्युसन रोडची सगळी हॉटेल्स बंद झाली आणि तिथे फक्त सुलभ शौचालय उघडली, तर काय होणार आहे? हॉरिबल परिस्थिती.
तसं थोडी मी वेगळी उपमा दिली, परंतु फर्ग्युसन नदी पात्रात जर कॉन्क्रिटायझेशन झालं तर तिथं इव्हॅपोरेशन जे फ्लड प्लेन्स मधून होत असतं त्याच्यामुळे टेम्परेचर जे कंट्रोलमध्ये राहतं हे होणार नाही, होत नाहीये जिथे जिथे रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटचं काम चालू आहे तिथे. आणि त्यामुळे डेफिनेटली तिथलं भोवतालचं टेम्परेचर वाढलेलं आहे. आणि याच्यात एक महत्वाचा अँगल मी सांगतो की पुण्यातल्या नद्या आहेत या मोस्टली ईस्ट वेस्ट वाहतात. वाऱ्याची दिशा आहे ही पश्चिमेकडून आहे, त्यामुळं या नद्या हा वाऱ्याचा पुण्याच्या व्हेंटिलेशनचा कॉरिडॉर हा खूप मोठा कॉरिडॉर आहे. आहे. एक्झॅक्टली. आणि ते व्हेंटिलेशनच्या कॉरिडॉरमध्ये जर तुम्ही कॉन्क्रिटायझेशन केलं, तिथेच जर हीट जनरेशन केलं तर होणार काय आहे? यू नो, वन कॅन इमॅजिन व्हॉट विल हॅपन. Yeah. So thank you, Sarang, for explaining it so simplified and without getting too much of science and technology in it. So that's really great. Shubham असा प्रश्न विचारतायत. So EIA is compulsory if a new bridge is to be constructed on both blue lines and red lines in the river? No, EIA is no, I mean EC is not required. EIA करणं आवश्यक आहे. आणि परंतु तो बाइंडिंग नाहीये माझ्या माहितीप्रमाणे. परंतु कुठल्याही याच्याशी रिलेटेड जे काही प्रोजेक्ट आहे त्याचा EIA करावा, म्हणजे त्याचा खरोखरीच काय परिणाम होणार आहे आणि तो ऑनेस्ट असायला पाहिजे EIA. म्हणजे आपल्याला त्याचे परिणाम होणार आहेत म्हणजे बायोडायव्हर्सिटीच्या दृष्टिकोनातून. ग्राउंड वॉटर बद्दल आपण शैलजा ते अजून बोललेलो नाही, तो एक स्वतंत्र विषय आहे. ऍब्सोल्युटली. ग्राउंड वॉटरवर त्याचा काय परिणाम होणार आहे, फ्लड लेवल्सवर काय परिणाम होणार आहे, याची सगळ्याची असेसमेंट करण्यासाठी EIA या अशा प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये झाला पाहिजे. भले तुम्हाला एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स लागत असेल किंवा नसेल, दॅट्स अ डिफरंट इश्यू, पण इम्पॅक्ट असेसमेंट झालीच पाहिजे. एकदम ऑनेस्ट आणि इम्पार्शियल इम्पॅक्ट असेसमेंट झाली पाहिजे असं माझं मत आहे. ग्रेट. मी 2-3 प्रश्न एकत्र करते. धनंजय शेडबाळे, पंकज आणि अजून 1-2 लोकांनी असं विचारलेलं आहे. बेसिकली त्यांचा रोख असा आहे की विथ द RFD जो हॅवॉक होणार आहे किंवा बाकीच्या ठिकाणी हाऊ कॅन कन्स्ट्रक्शन, एन्क्रोचमेंट्स आणि त्याच्यामुळे होणारे परिणाम, हाऊ दीज आर गोइंग टू बी ऍक्च्युली addressed. Questions मी फक्त पटपट वाचते, but it means the same thing. Dhananjay is saying, please explain the havoc to the citizens to face if the RFD happens. Then Pankaj saying there are some rivers where due to low flow, there have been encroachments on the banks and at some places on the river beds also. How can this be resolved considering this to be resolved under the encroachments happening in the collusion, probably he means with agents and officials who turned their eyes. थोडक्यात ही प्रोजेक्ट्स इलिगल, लीगली जी थोपवली गेलेली आहेत ती वेगवेगळ्या प्रकारचे असतील. हाऊ वी कॅन स्टॉप दीज? आपण वन बाय वन जाऊया. धनंजयचा प्रश्न होता रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत, त्याचा काय परिणाम होणार आहे. रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटमध्ये कायद्याप्रमाणे नदीच्या ब्लू लाईन्सच्या आत कुठल्याही प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन अलाउड नाहीये. नॉट ओनली दॅट, इवन इंडियन स्टँडर्ड्स जे आपल्यासाठी बायबल आहे, कुराण आहे, गीता आहे, इंडियन स्टँडर्ड्स, तर त्याच्यात सुद्धा स्पेसिफिक नदीच्या कडेच्या ज्या एम्बँकमेंट्स आहेत त्याच्या बाबतीत एक स्पेशल इंडियन स्टँडर्ड आहे. त्याचा नंबर आता आठवत नाहीये माझ्याकडे, आहे त्या. तर त्याच्यात म्हणलेलं आहे की जर तुम्हाला एम्बँकमेंट्स बांधायचे असतील नदीला तर यू शुड कन्स्ट्रक्ट इट वेअर द लँड इज हाय. म्हणजे जिथे नॉर्मल जमिनीची लेवल सुरू होते, जिथे नदीचं पात्र संपतं, खोलगट बशीचा आकार संपतो, अशा ठिकाणी तुम्ही बांधा. परंतु पुण्याच्या RFD मध्ये पूर्णपणे ब्लू लाईनच्या आत येऊन या दोन्ही बाजूला एम्बँकमेंट्स कॉन्क्रीटच्या बांधल्या जात आहेत, बांधल्या गेल्या आहेत. त्याच्या आउटर साइडला हजारो लाखो ट्रक्स राडारोडा टाकतायत आणि आर्टिफिशियल लँड तयार करतायत. आणि RFD मध्येच म्हणलेलं आहे, त्याच्या DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्येच म्हणलेलं आहे की इथे
व्हेक्युलर पार्किंग करता येईल, इथे फूड मॉल करता येतील, रेस्टॉरंट्स करता येतील. अशा पद्धतीनं थोडक्यात त्याचा कमर्शियल वापर करता येईल. आणि कसं एकदा झाल्यानंतर महानगरपालिका तिथे काय कशासाठी वापरेल याची शाश्वती कोण देऊ शकेल? कोणीच देऊ शकणार. नगरसेवक कुठलाही ठराव 3.5 मिनिटात पुण्याच्या महानगरपालिकेत पास केला जातो. हा 4700 कोटीचा प्रोजेक्ट 5व्या मिनिटाला सँक्शन झालं होतं, कुठलंही चर्चा न करता किंवा त्याचा डीपीआर समोर न मांडता. ही पुण्याची परिस्थिती आहे, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्टची परिस्थिती आहे. आता ही कोणी लहान मूल सुद्धा सांगेल, जर कुठल्याही प्रवाहाची रुंदी कमी झाली तर त्याच्यातून वाहणाऱ्या द्रव पदार्थाची पातळी वाढणार का कमी होणार? वाढणारच. परंतु महानगरपालिकेने एकीकडे असं म्हणलेलं आहे की ह्याच्यामुळे पातळी कमी होईल, दिस इज अ फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट, असा 500 ठिकाणी उल्लेख आहे त्या डीपीआर मध्ये. परंतु त्याचा हायड्रॉलिक रिपोर्ट जो आहे त्याच्यात एका ठिकाणी कोपऱ्यात असं म्हणलेलं आहे की दिस इज नॉट अ फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट, आणि याच्यामुळं पूर्वीपेक्षा पूर पातळ्या खाली जातील याची शाश्वती नाही, असा स्पष्ट उल्लेख पान क्रमांक 25 वर आहे त्याच्या हायड्रॉलिक रिपोर्टच्या. म्हणजे तुम्ही 4-5 लाखाचं घड्याळ विकत घ्या, परंतु ते योग्य वेळ दाखवेल याची आम्ही शाश्वती देऊ शकत नाही, असं त्या मॅन्युफॅक्चररनी म्हणल्यासारखं. याच्यात नदीचा क्रॉस सेक्शन 40-50% कमी होतोय, आणि क्रॉस सेक्शन कमी होऊन सुद्धा वहन क्षमता कशी वाढते हे कुठेही ते प्रूव्ह करू शकलेलं नाहीये. इनफॅक्ट त्याचा जो हायड्रॉलिक रिपोर्ट आहे त्याच्यातच म्हणलेलं आहे की म्हणजे त्याच्यात फ्री कॅचमेंट एरिया मधला फ्लो गृहीत धरलेला नाही, त्याच्यात कॉन्फ्लुएन्स इफेक्टमुळे होणारी पूर पातळीची वाढ गृहीत धरलेली नाही. असं असताना सुद्धा 5.5-6 फुटांनी पूर पातळ्या वाढणार आहेत असं हायड्रॉलिक रिपोर्ट. त्याच्यातला डेटा स्पष्ट असा पूर्वीची पूर पातळी आणि आत्ताची पूर पातळी याच्यात 5.5-6 फुटांनी वाढ दाखवलेली आहे. असं असताना ह्याला आपल्या कॉर्पोरेशन मधले त्यावेळेचे नगरसेवक, कॉर्पोरेटर्स, ब्युरोक्रॅट्स, IAS लेव्हलचे सगळे इथले अधिकारी, राज्य शासन, केंद्र शासन कशी मान्यता देऊ शकतात? ऍट हुज कॉस्ट? हेच होणार आहे पिंपरी चिंचवडमध्ये. कारण ही जी साथ आहे ही भारतात 250-300 नद्यांना लागलेली आहे, काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत. अनेक ठिकाणी हे प्रकल्प चालू आहे. पहिला झाला साबरमतीचा. साबरमतीची रुंदी आहे 285 मीटर. पुण्यातल्या नद्यांची रुंदी आहे 60-70, 80 मीटर, 100-150 मीटर. आता याच्यात एक मी महत्वाचा पॉइंट अजून सांगू इच्छितो, सांगायचा राहून गेला होता, की पुण्याच्या अपस्ट्रीमला सह्याद्रीमधून या सगळ्या नद्या आहेत. पुण्याच्या इमिजिएट अपस्ट्रीमला सगळा हिली रेंज आहे, हिली एरिया आहे. त्यामुळे याचे कॅचमेंट्स जी आहेत या नद्यांची ही अतिशय स्टीप ग्रेडियंटची आहे. त्यामुळे त्याचे सरफेस रनऑफ जे आहेत हे फार वेगाने पाणी वाहत येतं. फार वेगामुळे ते मुरत पण नाही त्या डोंगरांमध्ये, टेकड्यांमध्ये, आणि तिथल्या त्या ट्रिब्युटरीज ज्या आहेत किंवा नद्या ज्या आहेत यांची पूर पातळी फार पटकन वाढते. राम नदीचा 2011 सालचा पूर आपण बघितला, काही तास 2 तासात का 3.5 तासात पूर्ण सगळं राम नदी उद्ध्वस्त करून गेली होती. एवढ्या वेगाने का वाढलं? म्हणजे अतिक्रमण नद्यांची तर आहेतच आहेत, परंतु राम नदीचा जो कॅचमेंट आहे अपस्ट्रीमचा हा अतिशय हिली असल्यामुळे सॉर्ट ऑफ अत्यंत हॉट टेम्पर आहे पुण्यात येणाऱ्या नद्यांचा. आणि पुण्यापासून पुढे त्या शांत होतात. थोडं वय वाढल्यावर माणसं जशी शांत होतात तसंच या नद्यांचं सुद्धा असतं. पुण्यापासून पुढे याचा ग्रेडियंट कमी होतो, संथ वाहते कृष्णामाई सारख्या या नद्या वाहायला लागतात. परंतु पुण्याचा अपस्ट्रीम इज एक्स्ट्रीमली हॉट टेम्पर, आणि हे कुठे गृहीतच धरलं गेलेलं. त्यामुळं ह्या नद्यांमुळे, या RFD मुळे जो हॅवॉक होईल त्यावेळेला सगळेजण हात वर करून, जे याच्या मागचे लोक आहेत ते पैसे कमवून गेलेले असतील, सल्लागारांपासून ते कंत्राटदारांपर्यंत पैसे कमवून गेलेले असतील, उद्ध्वस्त होईल. हे पुणे उद्ध्वस्त होईल. पानशेत परत आपण निमंत्रण देतोय पानशेतच्या पुरांना, ही आत्ताची परिस्थिती आहे. हे धनंजयच्या प्रश्नाचं झालं. अजून दुसरा प्रश्न काय शैलेजाबाई?
नाही, मी आता वेगवेगळे प्रश्न विचारते. आय विल कीप असाइड शुभम अँड सुबीर्स क्वेश्चन्स बिकॉज देर आर न्यू क्वेश्चन्स कमिंग अप. आय शुड गिव्ह देम ऑपॉर्च्युनिटी. सो एकाचा प्रश्न असा आहे, द मेट्रो लाईन पिलर्स आर ऑलरेडी इनसाइड सच रिस्ट्रिक्टेड एरिया. देन व्हॉट हॅपन्स? हू विल नाव ओव्हररूल ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन्स? मेट्रोने या सगळ्या रिस्ट्रिक्शन्स ऑलरेडी ओव्हररूल केलेल्या आहेत. मेट्रोचा जो हायड्रॉलिक स्टडी झाला होता, आम्ही त्याच्यावर मेट्रोच्या अलाइनमेंट, नदीपात्रातली अलाइनमेंट त्यांची ब्लू लाईनच्या आत आहे, कम्प्लिटली इलिगल आहे. त्याच्यावर जो हायड्रॉलिक स्टडी झाला होता त्याच्यात कॉर्पोरेशन कडून चुकीचा डेटा त्या संबंधित कमिटीला दिला गेला. नदीची रुंदी 25% जास्त त्यांना सांगण्यात आली. जिथे 100 मीटर आहे तिथे 125 मीटर नदीची रुंदी आहे असं सांगण्यात आलं. जिथे 200 मीटर आहे तिथे 250 मीटर नदीची रुंदी आहे असं सांगण्यात आलं. आणि रुंदी जास्त झाली की नदीची पूर पातळी तुमच्या स्टडीमध्ये कमी खाली येते. आणि म्हणून त्या कमिटीने पण अत्यंत चुकीचा सल्ला दिलेला आहे, पूर्ण दबावाखाली काम केलेलं आहे. ह्याच्या DMRC रिस्पॉन्सिबल आहे. लांबून फक्त मेट्रोच्या पिलर्स दिसतात, परंतु जवळ जाऊन बघा त्याची फाउंडेशन्स जी आहेत, फुटिंग जी आहेत, ही सुद्धा नदी पात्राच्या पूर्ण वरती आहेत. आणि एक एक फुटिंग हे 3-4 बेडरूमचा फ्लॅट जेवढा असावा, एखादी छोटी इमारत असावी त्या आकाराचा एक एक फुटिंग आहे. आणि याच्यामुळं नदीच्या प्रवाहाला कायमस्वरूपी अडथळा निर्माण झालेला आहे आणि पूर पातळीत पण वाढ झालेली आहे. पुलाच्या वाढीमध्ये हे त्यांनी 2019 साली अनुभवलेलं आहे आणि हे त्यांना आता कायमस्वरूपी अनुभव. मी एक प्रश्न विचारते आणि नंतर प्रशांत रावलांना सांगते, कारण त्यांनी बराच वेळ हात वरती केलेला आहे. एक ज्ञानेश्वर म्हणून आहे, त्यांचा असा प्रश्न आहे, व्हॉट PCMC शुड ऍक्ट on encroachment along the stream from Durga Tekdi to Pavna River in Rave? What can we do for the same using resources available? याच्यात त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे त्याचं डॉक्युमेंटेशन नीट करून कॉर्पोरेशनकडे सगळं सबमिट केलं पाहिजे. त्यांना पहिल्यांदा विनंती केली पाहिजे की हे अडथळे आहेत हे काढा तुम्ही. डेव्हलपमेंट प्लॅनचा अभ्यास केला पाहिजे. त्याच्यात त्या पर्टिक्युलर ओढ्याची, त्या प्रवाहाची रुंदी काय दाखवलेली आहे, ही सगळी सरकारी डॉक्युमेंट्स आहेत, याचा अभ्यास केला पाहिजे. ते इलिगल आहे हे आपल्याला कागदोपत्री पहिल्यांदा प्रूव्ह करता आलं पाहिजे. आणि हे काही अवघड नाही आहे, हे अगदी सिंपल आहे. याच्यात एक महत्वाचं सांगतो, गुगल इमेजरी जी आहे ही तुम्ही पूर्वीपासूनची बघू शकता आणि त्या पर्टिक्युलर स्पॉट्स, आम्हाला अनेक केसेसमध्ये याचा उपयोग झालेला आहे. जुन्या गुगल इमेजेस, सॅटेलाइट इमेजेस आणि आत्ताच्या इमेजेस याच्यात स्पष्ट तुम्हाला दिसतं की कुठली झाडं तोडलेली आहेत, कुठं अतिक्रमण झालेलं आहे. आणि ह्याचा जर आधार घेऊन तुम्ही, आणि दॅट इज अ इररेफ्युटेबल एव्हिडन्स, याचा आधार घेऊन जर तुम्ही कॉर्पोरेशनला अप्लाय करा, त्यांना नोटीस सर्व करा. त्यांनी जर नाही ऐकलं तर पुढे NGT मध्ये किंवा हायकोर्टात जाणं हे डेफिनेटली त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. ग्रेट. मी आता प्रशांत रावलांना आणि नंतर अजून एक हात वर केलेला आहे, त्या दोघांना प्रश्न विचारण्याची संधी देते, कारण आपला वेळ पण संपत आलेला आहे. प्रश्न लोकांचे खूप आहेत. मला वाटतं हे 2 प्रश्न आपण शेवटचे प्रश्न ठेवूया. येस, करेक्ट. एक रिक्वेस्ट करू का शैलजाताई? हा, बोला ना सर. कोणाचे जे क्वेश्चन्स असतील ना, प्रश्न असतील ना, तर ते तुम्ही एकत्र करून मला जर नंतर ईमेलवर पाठवले तर आपण त्यांनी ईमेल ऍड्रेसेस पाठवले असले तर त्या प्रश्नांचं उत्तर आपण त्यांना ईमेलवर. सर मला एक छोटासा प्रश्न अनुत्तरित नको राहायला. अगदी अगदी. सो मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करते की प्रत्येकाने आपला चॅट बॉक्स मध्ये तुमचा ईमेल ID आणि प्रश्न टाकावा. Amit, if you could compile that chat box and send it to Sarang, that will be really great. Amit, is that okay? Yes, yes, absolutely. So please मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करीन की तुमचे प्रश्न आणि तुमची ईमेल ID ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका, कॉपी पेस्ट करून दॅट विल बी सेंड टू सारंग सर. आणि प्रशांत राहुल आणि आयफोन म्हणून जे कोण आहेत त्या दोघांचे फक्त 2 प्रश्न आपण घेऊया आणि थांबूया, कारण वेळ संपत आलेली आहे. नमस्कार सारंग सर, प्रशांत बोलतोय ग्रीन आर्मी कडून. मी इंद्रायणी आणि पवनेवरती आता काम करतोय. ठीक आहे, आता एक NGTची देखील ऑर्डर आली आणि त्याच्यामध्ये NGTनी 27 बंगले जे इंद्रायणी नदी पात्रातले आहेत ते पाडायची ऑर्डर दिली. आम्ही अशा अनेक कंप्लेंट्स इंद्रायणी आणि पवने बद्दलच्या पर्यावरण मंत्रालयापासून पण करतोय. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की नेमकं नागरिकांना किंवा पर्यावरणमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना आपल्याला नदीची जी ब्लू लाईन आहे ही फिजिकली डिमार्क करून घेता येईल का?
कारण आता सुद्धा जे बंगले बांधले गेले त्या लोकांना माहीतच नव्हतं किंवा त्यांना ब्लू लाईन काय हेही माहित नाही. आणि त्यांच्याकडनं ते चुकून म्हणा किंवा त्यांच्या माहितीच्या बिना त्यांना ते प्लॉट्स विकले गेले आणि हे आता बंगले उभे राहिले म्हणून दिसतात आहेत. पण असे हजारो प्लॉटिंग हे नदीच्या ब्लू लाईन्स मध्ये झालेले दिसतात. हा माझा पहिला प्रश्न आहे. तर फिजिकल डिमार्केशन आपल्याला ब्लू लाईन्स आणि रेड लाईनचं मे बी बायोफेन्सिंग असेल किंवा इतर बाबतीत कसंही करून ते करून घेता येईल की जेणेकरून लोकांना कळेल की ह्याच्या पुढे आपल्याला जायचं नाहीये किंवा डिब्रिस टाकताना जर कोणी दिसत असेल तर ते अडवेल. हा माझा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा त्यालाच लागून एक प्रश्न असा आहे की आपण नदीच्या ब्लू लाईन्स किंवा रेड लाईन बद्दल बोलतोय पण नदी प्रणालीमध्ये आम्ही आता इंद्रायणीच्या बऱ्याचशा नद्या ओढे नाले आणि जसं रामझरा एक जो जिवंत सगळ्यात मोठा झरा होता त्याच्यावरती देखील काम करतो. त्याच्यामध्ये तो झऱ्याचा जो उगम होता तोच बुजवलाय. आणि जेव्हा त्याच्या उगमपासून जो इंद्रायणीला जिथं येऊन मिळतो मोईच्या इथे, तर ह्याच्या म्हणजे ह्या ओढ्यांच्या किंवा ह्या झऱ्यांच्या त्याच्या डिमार्केशन किंवा त्याच्या ब्लू लाईन किंवा बफर झोन्सच्या बाबत काय. कारण काय झालंय की सिव्हिलायझेशन मध्ये किंवा ह्या आत्ताच्या सगळ्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये लोकांनी ओढे सगळे बुजवले, खाली फक्त एक 1 मीटरचा वगैरे पाईप टाकला आणि त्याच्यावरती कन्स्ट्रक्शन्स आणि सगळे हे केले. तर नदी प्रणालीमध्ये हे सगळे जे जसं आपण तुम्ही रायबेरियन झोन्सचं बोललात तसं ह्या ओढ्यांचा पण एक झोन आहे. तर हे सगळं शहरामध्ये नष्ट होत चाललंय. म्हणजे येऊन मिळणारे जे ओढे नाले ते सगळे बंद करून हे केलेले आहेत. तर ह्या दोन्हींचं आम्ही खूप वर्ष झालं डिमार्केशनची मागणी करतोय आणि इथून जे एन्क्रोचमेंट आहे ते काढायची मागणी करतो. पण ऑब्व्हियसली पीसीएमसी काही रिस्पॉन्स देत नाहीये. आता शेवटी एनजीटी मधली ती ऑर्डर आली आणि एक 27 बंगले तर आता पडतात. ह्याच्या आधी पण एक 4 मजली ब्लू लाईन मधली बिल्डिंग पीसीएमसीला पाडायला लागली कंप्लेंट केल्यावर. तर हे फिजिकल डिमार्केशनचं नदी आणि ह्याचं कसं करता येईल किंवा करणे शक्य आहे का? थोडक्यात प्रश्न असा आहे, या 27 बंगल्यांच्या केसच्या संदर्भात त्या बॅकग्राऊंडवर हा प्रश्न विचारला आहे तुम्ही की फिजिकल डिमार्केशन फ्लड लाईन्सचं करता येणं शक्य आहे. हे जलसंपदा विभागाला अप्लाय करावं लागेल. हे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे अर्बन लोकल बॉडीनी करणं आवश्यक आहे आणि त्यांच्याकडून डिमार्केशन करून घ्यायला पाहिजे, त्यांच्या काय फीस भरून. दुसरं म्हणजे या 27 बंगल्यांच्या बाबतीत मी जे वाचलेलं आहे त्याप्रमाणे या 27 बंगल्यांच्या बांधकामाला परवानगीच नव्हती, कॉर्पोरेशननी परवानगी दिलेली नव्हती. आणि त्यामुळं जर ते जर खरं असेल तर परवानगी नसलेल्या इमारती विकत घेणं हा घेणाऱ्याचा पण दोष आहे. त्यांना आपण याच्यात काही अंशी जबाबदार धरायला पाहिजे. अर्थात जे प्रमोटर्स आहेत ते त्यांच्यापेक्षा जास्त जबाबदार आहेत आणि त्याच्याकडे सोयीनं कानाडोळा करणाऱ्या आपल्या स्वराज्य संस्था पीसीएमसी त्याचे सगळे इंजिनियर्स हे अजून जास्त जबाबदार आहेत. एकच उदाहरण या बाबतीत देतो. पुण्यामध्ये या ज्या चुकीच्या फ्लडलाईन्स ज्या त्या पांडुरंग शेलार यांनी दिल्या त्याचा फायदा घेऊन एक 16 मजली इमारत पूर्णपणे ब्लू लाईनच्या आत उभी राहिलेली आहे आणि ती मोठा नदीच्या काठावर आहे, सनसिटीच्या मागे ब्लू स्केप्स म्हणून. तर त्याच्यावरही आम्ही केस केली होती. एनजीटीने ती केस आत्ता त्या फ्लडलाईन्स तुमच्या मार्क होऊ देत, हायकोर्टात केस आहे त्या आल्यानंतर बघू म्हणून ती केस त्यांनी पेंडिंग ठेवली किंवा डिसमिस केली त्यावेळापुरती. इतक्या भीषण गोष्टी चालू आहेत. 16 मजल्या इमारती त्याच्यातले 3 मजले बेसमेंटचे आहेत आणि हे तुम्ही नदी पात्रात ब्लू लाईनच्या आत करताय. तर थोडक्यात तुम्हाला जलसंपदाकडून ते डिमार्केशन करून घ्यावं लागेल. दुसरा त्या ओढ्यासंबंधी तुम्ही विचारलं, ओढ्यांच्या बाबतीत अजून ब्लू फ्लड लाईन्स आयडेंटिफाय झालेल्या नाहीये, होणं आवश्यक आहे आणि ते सुद्धा जलसंपदा खात्याच्याच अंडर येतं कारण ते सुद्धा शेवटी त्या एकाच सिस्टीमचा भाग आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा ओढ्यांच्या फ्लड लाईन्स मार्क करायच्या, त्याच्यानंतर नद्यांच्या करायच्या. आणि हे करताना जिथं जिथं ओढ्यांमध्ये अतिक्रमणं झालेली आहेत ही खूप मोठी केस ऍक्च्युअली करावी लागेल. आणि या केसमध्ये कसं आहे, कोर्टाचे निर्णय आले तरी इतकी अतिक्रमणं झालेली असतात की ते ऍक्च्युअली काढणं त्या संस्थेला हे अशक्यप्राय होऊन बसतं. त्यामुळे याच्यात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर उभं राहणं गरजेचं आहे आणि कोर्टाकडून पण निर्णय घेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे तुम्ही दोन्ही दिशांनी प्रयत्न करा. नॉट ओनली दॅट, पॉलिटिकल विल पण क्रिएट करणं सगळ्या लोकांना हाताशी धरून हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे या बाबतीत. अगदी सर, ह्याच्यामध्ये फक्त एक जोडायचं होतं मला की आता तुम्ही म्हणलात की ती घरं इलिगल होती किंवा परवानगी नाहीये, पण त्यांना एमएससीबीचे कनेक्शन्स दिले गेले, त्यांना नळ जोडणी दिली गेली, त्यांना रस्त्याची व्यवस्था केली गेली, त्यांना तिथे प्रॉपर्टी टॅक्स पण अनधिकृत बांधकाम म्हणून पीसीएमसीनेच दिलेलं आहे. म्हणजे एवढ्या भयानक गोष्टी म्हणजे भयानक आहे हे.
भयानक आहे. याच्यात आता ती पर्टिक्युलर केस आहे, हा दॅट्स अन एक स्वतंत्र विषय, सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन. परंतु हे सगळं भयानक आहे. असं त्या ठिकाणी नाही, अनेक ठिकाणी झालेलं आहे, अनेक ठिकाणी झालेलं आहे. त्यामुळे याला एकाला कुणाला फोकस न करता ब्रॉड बेसवर पॉलिसीजवर अटॅक करणं, पॉलिसीज चेंज करायला लावणं, हे जास्त महत्वाचं आहे याच्यात, असं मला वाटतं. ओके, थँक्यू सर. ग्रेट. सर माझा एक प्रश्न आयफोनचे होता. हो आयफोन अगदी हो क्विकली आणि क्रिस्पली एकदम प्रश्न एकदम विचारा, एकदम. खूप सर मोठं सर घेऊ तुमचं नका. सर तुमचं काम खूप छान आहे. मी योगेश बालवडकर बोलतोय बालेवाडीवरनं. आमच्या भागात नाही रेड लाईन ब्लू लाईन गेलेत. आम्हाला वंश परंपरागत जागा मिळाल्यात. आम्ही पहिली शेती करत होतो तिथे, आता शहरीकरण झालंय. पण रेड लाईन ब्ल्यू लाईन पालिकेने टाकल्या, इरिगेशन डिपार्टमेंटने टाकल्यात. त्यात आमचं नुकसान झालंय सर. आता ते नुकसान भरपाई कशी मिळणार सर आम्हाला? आता तुम्ही मला सांगा, समृद्धी महामार्ग ऍक्विजिशन करतोय, तुम्हाला चार पट मोबदला मिळतो, मेट्रोचे पिलर उभे राहतात, तिथं टीओडी मिळतो सगळ्यांना. मग आमचं नुकसान कोण भरून काढणार? एक तर काय तुम्ही नुकसान झालं exactly? नदीकडेचे रोड होतात, त्याचाही टीडीआर आम्हाला एक मिळतो. आरक्षण टाकलंय, त्याचाही टीडीआर आम्हाला एक मिळतो रेड लाईन ब्ल्यू लाईन मध्ये. आणि रेड लाईन ब्ल्यू लाईनचा मोबदला कुठे मिळतोय? मग ते आमचं आर्थिक नुकसान नाही का? नाही म्हणता येणार. कारण सी बेसिकली काय आहे माहिती का, म्हणजे मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतोय माझं मत काय आहे ते, की रेड लाईन ब्लू लाईन डिमार्केशन ही कुठली डेव्हलपमेंट नाहीये. मेट्रो म्हणा, समृद्धी महामार्ग म्हणा, ही डेव्हलपमेंट आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट आहे. परंतु रेड लाईन ब्लू लाईन ही फक्त लक्ष्मण रेषा आहे, की नदीचा हक्क कुठपर्यंत आहे. आता नदीचा जो हक्क आहे हा निसर्गाने निर्माण केलेला आहे. हा कोणी कॉर्पोरेशन निर्माण केलेला नाहीये, तुम्ही नाही, मी नाही. हा निसर्ग निर्मित नदीचा जो हक्क आहे, प्रवाहाचा जो हक्क आहे, वाहण्याचा जो नैसर्गिक अधिकार आहे, ते डिफाईन करणारी रेषा म्हणजे ब्लू लाईन आणि रेड लाईन्स आहे. तर त्यामुळे त्याच्या आत आपण पाऊल टाकणं, आणि पाऊल टाकल्यानंतर ते समजा कोणी मागे घ्यायला सांगितलं तर त्याच्यात नुकसान आहे असं तुम्ही तो थोडा दृष्टिकोन बदला असं मला वाटतं यावर. नाही, आता वंश परंपरेने जागा आता माझ्या हिस्सेवरती आली. आता माझी 2 एकर जागा त्याच्यामध्ये आहे, बरोबर आहे. आता शहरीकरणामुळे शेती करणे मुश्किल झालंय त्या ठिकाणी, ठीक आहे. त्यानंतर आता त्या जागेमधनं रोड गेलाय, रेड लाईन ब्लू लाईन अंडर असल्यामुळं त्याचा FSI TDR एकच मिळतोय. बाकी ठिकाणी इतर तर दुप्पट मिळतो त्याचा TDR. मग या आमच्या हक्कासाठी कोण मानणार? त्यानंतर ग्रीन झोन मध्ये आम्हाला काहीच मिळत नाहीये. नदीकडच्या ग्रीन झोन मला एक सांगा, आपण लागलं तर या बाबतीत पर्सनली भेटून बोलूया. पण मला एक सांगा, नदीचा हक्क मोठा का माणसाचा हक्क मोठा? जमीन धारकाचा हक्क मोठा? निसर्गाचा हक्क मोठा का वंश परंपरागत पिकं घेतोय म्हणून आपला हक्क मोठा? आम्ही पिकं पण घेतली असते आता, पण आता शहरीकरण झाल्यामुळे तिथे पिकं पण घेता येत नाही. मान्य आहे मला. परंतु शेवटी तिथून पाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाहू शकतं, आणि पुण्यातल्या नद्या ज्या आहेत या म्हणजे युरोपमधल्या नद्यांसारख्या पेरेनियल रिव्हर्स नाही आहेत, सीझनल रिव्हर्स आहेत. जेव्हा पाणी कमी असतं तेव्हा खूप कमी असतं, आणि जेव्हा वाढतं दुथडीवरून तेव्हा एवढं प्रचंड पाणी येतं. तर त्यामुळे या नद्यांना आपण आई मानतो, त्यामुळं आईला जो रिस्पेक्ट द्यायचा तो नद्यांना देणं गरजेचं आहे. त्याचा जो FSI मिळतोय ना, हा FSI म्हणजे मला नाही वाटत याच्यात, म्हणजे मुळात तुम्ही नदी प्रवाहात जे करताय ना त्याचा FSI मिळतोय हेच खरं तर खूप आहे. नाही, पण तोही व्यवस्थित मिळाला पाहिजे ना सर, मला असं वाटतं. माफ करा, एक मिनिट, मला वाटतं माफ करा, आपली वेळ खरोखरच संपलेली आहे. तर तुम्ही ज्यांना अजून प्रश्न आहेत, एकतर तुम्ही ईमेल तुमचा देऊन ते प्रश्न विचारू शकता. आणि हा जो शेवटचा आत्ताचा प्रश्न होता नदीचा, सारंग सर म्हणाले की तुम्ही प्रत्यक्ष भेटून सुद्धा चर्चा करू शकता. त्यामुळे आपण आता ह्या विषयावरती अजून चर्चा घेऊ शकणार नाही. खरं म्हणजे आज सारंग सर येणार आहेत म्हटल्यानंतर इतकी एक्साइटमेंट होते, खूप लोक आले, खूप लोकांना प्रश्न होते, आणि मला वाटतं कदाचित आपण त्यांचं पुन्हा एकदा कधीतरी सेशन ठेवूया, कारण आपल्याला त्यांच्याबरोबर वेळ कायमच कमी पडतो. आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांनी वेगळी वेगळी उदाहरणं, उपमा दिल्या. मग फर्ग्युसन रोड असेल किंवा ट्रॅफिकचे 2 रस्ते असतील, असे त्यांनी इतक्या छान समजावून सांगितलं. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना खूप चांगलं समजलं आहे. आणि
आपल्याला पुन्हा एकदा आपण म्हटलं तर सेशन ठेवूया. मला अजून एक जाता जाता सांगायचं आहे की हे जे आहे हे सगळं रेकॉर्ड करून आमच्या पुणे रिव्हर रिवायवल असं आमचा YouTube चॅनल आहे, तिथे आम्ही ते उद्या YouTubeवर येईल. तर ज्यांना हवं त्यांनी बघा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना पाठवा. आपण असे वेबिनार दर बुधवारी करतो. त्यामुळे पुढच्या बुधवारी आणि त्याच्यानंतरच्या पुष्कळ बुधवार पुन्हा पुन्हा या. आणि ह्याच्या आधीचे जे वेबिनार आहेत ते पण सगळे चांगले झाले होते. ते तुम्हाला बघायचे असतील तर तुम्ही YouTube चॅनलवर हे सगळे पूर्वीचे वेन्सडे वेबिनार असं म्हणून बघायला मिळतील. अवश्य बघा. आणि तुम्ही आम्हाला आमच्या YouTubeवर, फेसबुकवर, ट्विटरवर, इंस्टाग्रामवर अशा वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी फॉलो करा, म्हणजे तुम्हाला आमचे सगळे कार्यक्रम समजत राहतील. मी आता जास्त वेळ घेत नाही आणि यादवाडकरांचे घरचेच आहेत त्यामुळे त्यांचे काही वेगळे आभार मानत नाही. धन्यवाद. पुढच्या बुधवारी पुन्हा भेटूया. प्राजक्ता, एकच मी परत रिमाइंड करतो, ज्यांचे कुणाचे प्रश्न असतील अमित ते सगळे एकत्र कर. वी विल सी टू इट दॅट एव्हरी क्वेश्चन इज आन्सर्ड टू आवर बेस्ट कॅपेबिलिटीज. ग्रेट. ग्रेट. नमस्कार. येस. थँक्यू. आणि थँक्यू सारंग, आणि धन्यवाद सगळ्यांना. आपण पुन्हा अजून एक सेशन करूया काही महिन्यानंतर. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू.